Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu, obboleeyyan kiyya ka oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu baga nagayaan jiraattan jirra jirtu. Haala biyya keessa deemaa jiru nafxanyootaa fi uummanni wayyaaniidhaa wajjin hidhata qaban kan biraa duula maqaballeessa Dr. Abiyyii fi muummicha ministeeraa Dr. Abiyyii fi ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa irratti gaggeessaa jiran laalchisuudhaan maal ta'uu qaba deemsi keenya kan jedhu. Akkanumatti illee warroota ajjecha sanirraa dandamatan ragaalee isaan dhiyeessaa jiran uummata hawaasa Itoophiyaa hunda dhageessisuudhaa fi beeksisu reefka jeneraalota gaggeessaa miilineem addaaraashitti isaanii qophee'aa irratti hiccitii waan kana duuba jirtu kan jeneraal Ababaw ja'aniin kan xuurataadhaan gaggeeffamee jiru baasee jiruu fi wanneen kana fakkaatan hundaa'u irraa haasofnaa uummata Itoophiyaa kan girgiraawee oduu garagaraatiin afaan faanjeessaa jiran ilmaan abbaa gadaa yakka kana duuba kan jirree fi harki isaanii qulqulluu akka ta'ee fi warra ajjeefamuuf tilmaamamaa ture ta'uu hubachiisuudhaaf beeksisuun irraa ittisuudhaa fi amansiisuun akkasumatti illee hojii teenya ta'a dhiyaadhaa invite sheernaa godha haala adeemsa achii kanaan sagantaa teenya ceena xiqqoo boodanii eegalla. haala nama gaddisiisu kanaan reefki isaanii jayna jeneraal Saara Makonnanii fi jeneraal Abarraa miilineem addaaraashii gaggeessuudhaaf gara Maqaleetti jechuudha ol naqanii turan eda በንዲ በሚመስጥ መልኩ ነበር እንግዲህ ዝግጅቱ ሲካሄድ የነበረውና የስንብት ጉዳይ የጀነራል ሳራ መኮንን እና የጀነራል አበራ ገኤዚ የአስከሬናቸው ሽኝት ወደ መቀሌ በሚሊኒየም አዳራሽ ተዘጋጅቶ የነበረው ኦሮሞዋን ከነራ ሄዱ ቁቀሙ ደቀምና yoo danda'amte maqaa balleessa ilmaan abbaa gadaa keenya irratti deemu hundaa'u afaan jarri beekuun afaan jarri dubbatuun afaan sabaa sablammiin hundi dubbatuun hubachiisaa deemuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Ittisaa deemuun dirqama keenya ta'a. Nurra wal ijaaraa jiran, nurra wal gurmeessaa jiran, nurra wal dammeessaa jiran. Dubbiin dubbii Oromoodhaati. Dr. Abiy kufuun Oromoon kufuudha. Dr. Abiy kufuun Oromoon mohamuudha. Dr. Abiy ajjeefamuun Oromoon ajjeefamuudha. Alhamdulillah bagaa rabbiin obbolammaadhaa fi baga rabbiin alhamdulillah obbolammaadhaa fi Abiyyi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi obbo Lammaa hin godhin osoo arra isaan lameen nu harkaa taate kam tayattu chilaala
ja qalbii fagootti waa agartuun osoo reefki kun kasaanii tahe arraan tana carraan teenya tatti dhaadachaa turre ta ilmaan 5,000 olitti gabbarre ta joolleen hedduun itti wareegamte qabsoon bara dheeraa abbootiin teenya gaggeessaa turte maalirra geesse jaa yaada. Kanaaf walitti dhaga'uun dhaabbattee tokkummaan teenya jabaattee qabsoo teenya itichinee moohuudhaaf moohamuu dhabuudhaaf dalaguu qabnaa wanni jennuuf. Sirriidhatti hubachuun feesisaa jechuudha. ክብራትና ክቡራን ቦታቸውን እንድትይዙ በአክብሮት ጠይቃለሁ። Muummichi ministeera keenyaas bifa kanaan gadda isaa dhageeffachaa ture. በስራ ባልደረቦቻቸው በቤተሰቦቻቸው ምስክርነት ቃል ይሰጣል። ከዛ በማስቀጠል የዕለቱ የክብር እንግዳ ንግግር ያደርጉልናል። Tole gama sagantaa teenyaatti deebina. Haala kana irra guddaan keessan daawwachuun dhabdan. Adeemsi biyya keessatti deemu jiru kan nama yaachisu, kan hedduu yaachisaa ta'e, kan hedduu hirriiba nama dhorku. Adeemsa kana obsaa fi tooftaadhaanii bira dabruu dandeenya. Amala nu feesisa, mala nu feesisa, toofta nu feesisa. Karraan tana dhagaa uummata wajjin muummicha ministeeraa irratti haru diina adawwii maayyii keenyaati kana sararannee bira dabruu qabnaa duraan walii himne jechuudha. Malli nuti itti yaa'uu qabnu eenyu saba kamii wajjin wali bu'uurraa suuta jechuudha. Malli nuti itti yaa'uu qabnu diina waan kana raawwate irra qubalaachaa deemudha. Malli nuti itti yaa'uu qabnu abbaa ajjechaa tana raawwatee fi warroota ajjechaa tana raawwatan hunda irratti qubalaachuu ifirraa qolachuudha. Ilmootiin abbootiin gadaa, ilmaan abbaa gadaa yakka kana keessa harki isaanii qulqulluudha. Duuti tun ta isaaniifillee aggamamte jennee fudhachuu danda'u qabna jechuudha. Warra waan kana raawwate hundaa'u yeeraaf dhiyaachuu qaba jennee iyyuu qabna, dhawwaaquu qabna, lallabuu qabna. Hifachuu hin qabnu, dadhabuu hin qabnu, abdii kutachuu hin qabnu. Arraan tana hoggaan nuti ilmaan kuush jenneef jaarree manni keenya tarkaanfachaa jiru karama oofaa jiran isaan gama simeetiksii oofaa Amaaraa fi Tigiroonni waliif gallaa nurratti duula banuudhaaf tattaafachaa jiranii jechuudha. Yakka kana duuba warri jiru warri qindeessa kana hundaa'u gaggeessaa jiran eenyufaa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Beekamuudha qabaas. Ummanni ragaa adda addaa warri lubbuudhaan jiru በህይወት ያሉ የተለያዩ ግለሰቦች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ሂመኒ ጅረን ይበር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ገዳይ መሆኑን ገዳዮችን ሲያሰማራ የነበረ መሆኑን በህይወት የተረፉት ባለስልጣን ተናግረዋል፣ አሳውቀዋል። ጀነራል አሳምነው ጽጌ ከነማጀሴ ካጀቻ ተነቂንዴሴ ካጀቻ ተናፍ ራዊ ገገይሴ ተውሳ ወሪ ልቡን ሀፈን በህይወት የተረፉት ወንድሞቻችን ሳያስቀሩ ተናግረዋል። በሚዲያ ሁሉ እየተነገረ ነው። በሚዲያ ሁሉ እየተነገረ ነው። ለምን ወደ ዶክተር አብይ ማጣመም ተፈለገ የሚባል ከሆነ ይሄ ስራቸው ነው። የራሳቸው ያልሆነውን የራሳቸው ማድረግ የለመዱ ኃይሎች፣ የስልጣን ጥማት ያለባቸው ኃይሎች የሚያደርጉት ትንኮሳ ነው። እንግዲህ ያውኑ የአማራው ክልል ፕሬዝዳንት የሆነው የበፊቱ የምክትል ፕሬዝዳንቱ እና ስብሰባ ላይ የነበሩ ሰዎች ተናግሯል። ዱበተን ጅረን ይበር አካኒፊ ጀነራል አሳምነው ጽጌዳ አጀቻ ከነሳን ረራወት ለዶክመንት እንዲሆነን አዳምጡት። ምስክር እያለ
የምንጣት መቀሰር ነው ኦሶረጋ እንጂሩ ቁበነ መረዲቡን አባበዲ ከቢራ ፍራ ጎዱዳፍ አቺ ዲቡን ሀትቸ ሳኒ ገንቱ ሳኒ አጀሳ ሳኒ ከቦለይሳ አጀሱ ከቢራረት አቺ ዲበኒ ከሳኒ ከነመገቱ ከነ ጎተ ጎደቹን ኑመን ደንዳሙ አይቻልም ወንድም ገዳዩን ገዳይ ብለን ስመስጠን ያለብን ለስልጣን ጥማት ወንድማቸውን የረሸነ ብለን ስሙን ማሞገስ የለብንም ትክክለኛ የባለ ጥፋቱን ስም መስጠት አለብን አማራው ክልል ያላችሁ ወንድሞቻችን ትክክለኛ ስራ እየሰራችሁ ነው የቹን አዳምጡት ምን እንዳሉ በህይወት የተረፉት ወሪ ሉቡዳን ደንደመቴ ፊ ሉቡዳን ዱወራ ኦለን ዋን ኢሳን ጃንደገ ይፈዳ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ነበር በአጋጣሚ ሶስታችንም ስብሰባው ላይ ነበር ሶስታችንም የተቀመጥነው በአንድ አቅጣጫ ነው ምክር ያለው 10 ሰዓት ላይ ስብሰባ ያስተባባሪ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ነበር በአጋጣሚ ሶስታችንም ስብሰባው ላይ ነበር ሶስታችንም የተቀመጥነው በአንድ አቅጣጫ ነው እንደዚህ ያቀማመጣችን ልዩነት ካልሆነ በስተቀር እኔ በዚህ በኩል አለሁ መላኩ እዚህ ላይ ነበር አቶ አብርሃም ቀጥሎ ነበር ሶስታችንም አብረን ነው የነበርነው ሌላ አቶ ዮሐንስ ቦያለውም አብሮ አለ ሌሎቹ ሟቾችና ዮሐንስ በሌላኛው አቅጣጫ በኩል ነው ያለው 7 ነበር ቁጥራችን የተሰበሰብነው ከሰባታችን 4ታችን እዚህ ያለው 3ታችንና ዮሐንስን ጨምሮ 4ታችን ወረ ወልገይረ ቱሬኹን ወልገይረ ነመቶርባቱ ቱሬ ነመቶርባን ከይሳ ሰዴን ደንደመተን ኢሳን ከነ ቶኮ መዳዌቴ አኺመ ጅራ ሰዴን ንጄፈመን ወሊረን ነመቶርባ ዱጋን ጅርቱ ተኑመ ኦሶ ወልገይረ ጅረኒ ማልቱ ኢሳኒቴ akkamitti ajjeefaman ajjechaan tun akkamin raawwatte eenyufaadhaatu ajjechaa tana isaanirra geggeessa amma manni kun bitameeti jechuun እነዚህ ሰው አሁን ለምንድን ነው የሚዋሹት አይዋሹም በህይወት እኮ ነው የተረፉት የወንድማቸውን ሞት አይተዋል እኮ የመሪያቸውን ሞት አይተዋል እኮ ገዳዩን አይተውታል እኮ ገዳዩም እኛ ተገዳዩም እኛ ብለው እኮ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል ለምን ወደ ሌላ ጣት መቆሰሩ አስፈለገ ለምን ስም ለማጥፋት የሌላውን ጥፋት ሌላው ላይ ለመለጠፍ ያልታሰበውን ህዝብን ለማወንጀል ውዥንብር ውስጥ ለመክተት ህዝብን ወደ ግጭት ለመገፋፋት ህዝብን ወደ ጦርነት ለመገፋፋት አገሪቷ እንድትበጠበጥ ለማድረግ ለምንድን ነው የምንጥረው እውነቱን አምነን ከየትኛውም ብሔር ይሁን ከየትኛውም ሰፈር ከየትኛውም መንደር ይሁን ከየትኛውም ክልል ገዳይ ነው ብለን ለምን ገዳዩን አንናገርም ገዳዩን ለምን የራሳችን ነው ብለን ጠበቃ እንቆምለታለን ገዳይ ዘመድ የለውም ወንጀለኛ ወንጀሉ ነው ዘመዱ እንጂ ዘመድ የለውም ወንጀለኛውን ስብሰባ ላይ የነበሩ ሰዎች እንክት አድርገው ነግረውናል ኑቲ መኒ ጅረኒ የቹ ምን ብለው ነው የነገሩን አዳምጧቸው በህይወት አለን ሶስቱን አመራሮቻችንን አጠናል እና የሚወራው ልክ ነው የተለያየ ወሬ ነው ስለዚህ ክልላችን ሟችም ራሳችን ገዳይም ራሳችን ነው የሆነው እንግዲህ ጆሮ ያለ ስማ አእምሮ ያለ ስማ ማዳመጥ የምትችል አዳምጥ የተለያየ ወሬ ነው የሚወራው ግን አይደለም እውነት ገዳዩም እኛ ተገዳዩም እኛ ነው ያለው ለምንድን ነው የሚዋሸው አይዋሽም ታዲያ ገዳዩ ሌላ ነው ይበል እውነትን ትቶ ሐቁን ትቶ ወንድሙን የገደለውን ትቶ ገዳዩ ሌላ ነው ይበል እንዴ እያየ ዶክተር አብይ መቼም ጀነራል አሳምነውን አይልከው እንግዲህ ይሄ የታወቀ ነው
መቼም አሁን ለውጣችሁ ዶክተር አብይ ጀነራል አሳምነውን ለዚህ ግድያ ልኮታል ማለት ካልቀራችሁ በቀር ገዳዩም ተገዳዩም እኛ ነን ብሏል እኮ ከጀሰስ ኸኛ ኻጀፈመስ ኑይ አባዋ ሁንዳ ኑይ ቁበነ መብራላችሁን እንበርባችሱ ያቻጅራ እውነታ እየታወቀ የምን ጠጋ ነው? እውነታ እየታወቀ የምን ሽሽት ነው? እውነታ እየታወቀ የምን ቱሪናፋ መንፋት ነው? የምን መንደቅደቅ ነው? የምን ውዥንብር ለመፍጠር መሮጥ ነው? ይሄ ውዥንብር ስትፈጥሩ የነበራችሁት ፍለጥ፣ ዘልጥ፣ ግደል፣ በለው፣ ጨምድድ ስትሉ የነበራችሁ ጭምድዶች ሁሉ አሁን ገዳዩ ሞቶ ሲገኝና የዓላማው ስኬት ሲፈርስበት ተቆርቋሪ መስላችሁ መጣችሁ። አቤት ተቆርቋሪ፣ አቤት ተቆርቋሪ። እንዳውም የትግራይ ክልል ተቆርቋሪ ሆናችሁ ብቅ አላችሁ። የትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ ሆናችሁ ብቅ አላችሁ። እኛ እኮ የትግራይ ህዝብን የኦሮሞ ህዝብ የኩሸቲክ ህዝብ የትግራይ ህዝብን ክብር አለው፣ ፍቅር አለው፣ ያዳምጠዋል። የአንድ የትግራይ ህዝብ እኮ ከክልላችን ዶሮ አልተነካበትም። አንድ የትግራይ ህዝብ እኮ ከክልላችን ከቤቱ አልተባረረም። አንድ የትግራይ ህዝብ ቤተሰብ እኮ ከመንደራችን ሂድ ውጣ ተብለው አልተፈናቀለም። ስታፈናቅሉ ቆይታችሁ ወደ በዓል ለበዓል የሚሄደውን በግና እህል መንገድ ላይ ስትሰርቁና እናሳልፍ ስትል ከርመ ምድረ ዱቄት ሁሉ ሃይ ያኔ ስትዘርፍ የትግራይ ህዝብ እንዴት አልቆረቆረም? ዛሬ ለምንድን ነው? የፖለቲካ ጌም ለመጫወት ሲባል ነው ማለት ነው። የፖለቲካ ጫወታ ለመጫወት ነው። ትግራይ በአብይ ላይ እንዲያምጽ ለማስደረግ ነው። አብይ ኦሮሞና ትግራይን አጋጅቶ አማራው መልሶ ስልጣን ለመያዝ ካለው ቅምትና ጉጉት የተነሳ ነው። ጀነራሉን የገደለው የአማራው ተከላላኪ መሆኑ በገንዘብ የተላከ መሆኑ የታወቀ ነው። ይሄ ሁሉ እየታወቀ ይሄ ምስክርነት ቃል እየተሰጠ ለምንድን ነው ጣት ወደ የዋው ገሩ ለውጥ ፈላጊው ቻዩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ላይ ጣት የሚቀሰርበት ምክንያት ምንድን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ሰውና ቅጠል እንደማይቆርጡ የታወቀ ነው። ስቅስቅ ብሎ የአምባውን እንባ መሰለ እንደሚያለቅሰው ትላንት ከምሩ ከአንጀቱ ሰው መግደል ቢፈልግ እኮ እስከ ዛሬ ይገል ነበር። ለምን ሾመው? ጀነራል ሳረ መኮንን ስለሚያምነው ነው፣ ስለሚያውቀው ነው። ተዋግቶ እኮ ነው የሚያውቀው፣ ተጋድሎ ነው የሚያውቀው፣ ደምቶ ነው የሚያውቀው። አብይ እንዲሁ በከንቱ በጠራራ ስልጣን ላይ የመጣ አይደለም። ጀይነግ ሎለቤሁ ጀይነ ዱለቤሁ ጀነራል ሳረን ከልቡ ነው የሚወደው። የሚገለው ሰው አይደለም እሱ። ዶክተር አምባቸውን የሚገል ሰው አይደለም። ይሄ ልክክ ግን ነምኒኸኘ ቤሁ ቀብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ማወቅ መቻል አለበት። አው ትላንትና በቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይ የወጣ አንዳንድ ፍንጮች አሉ። እሱንም እንመጣበታለን። ግን የአማራው ክልል ከሞት የተረፉት የአይን እማኞች የነበረ ይናገር ያወቀ ያርዳ ነው የሚባለው። በአማርኛ አስተካክሉልኝ እስቲ። የነበረ ያርዳ ያየ ይፋረደ ምናምን የሚባል ተረት ከሆነ ምሳሌ ነገር ነበረ። በአይን በማኛቸው ያዩ ናቸው እኮ ያረዱን። እኛ እኮ እነሱን ነው የምናምነው። አሁን ከነሱ ውጭ ምስክር የለንማ። እውነተኛ የኢትዮጵያ ልጅ ማለት ይሄ ነው። እውነተኛ የህዝብ ልጅ ማለት እነሱ ናቸው። ኡመታ ነመዱ ጋዳፊ ወልቂጡ ማፊያው የቹ ወረከናት የቹ ተናፍ ደገራ የቹ ሐቀቱባቹ ጅረን ከጄሴስ ከኛ ገዳውምኛ ተገዳውምኛ ይብለዋል እኮ። ዛሬ ፈጣሪ ብሎ እኮ ነው ከሞት የተረፉት። ቀብር አይተው እኮ ነው የተመለሱት። የወንድማቸውን ቀብር አብሯቸው ከደቂቃ በፊት ከሰዓታት በፊት ሲወያይ የነበረ መሪያቸውን እኮ ነው ያጡት። የተገደለው የሞተው። ታዲያ እንዴት ነው ይሄ ወደ ዶክተር አብይ የሚለከከው? ወራዳ ሁሉ ጣትህን ወደ ራስ መልስ። ስትቀሰቅስ የነበርከው አዴፓን ደምስስ ስትል የነበርከው የአዴፓን አመራር በጥይት ጭንቅላቱን ፍለጥ ስትል የነበርከው ግባ በለው ስትል የነበርከው ያዘኝ ቡራ ከረዩ ስትል የነበርከው በትናቸው ስትል የነበርከው ግደላቸው ስትል የነበርከው አጡዛቸው ለአብን ስልጣኑ ስትል ስትፎክር የነበርክ ስታነሳሳ የነበርክ ያንተ ውጤት ስለሆነ ጣትህን ወደ ራስ መልስ። ጣትህን ወደ ራስ መልስ። ወደ ጠቅላይ ሚኒስትራችንና ቦለማ ጣትህን አትቀስር።
የእውነት የለውጥ አባት ናቸው። እነሱ ባይኖሩ ኢትዮጵያ እንደ ዶሮ ብልት ተከፋፍላለህ ነበር። አሁን በእነሱ ነው እኛ ወደ ኢትዮጵያዊነት የተመለስ ነው። በእነሱ ነው ኢትዮጵያን እናቆይ እናደራጅ ወደሚለው የመጣ ነው እንጂ አገር አለችን አገራችንን ገጥለን እንደሌላው አገር በዓለም ታውቀን የመኖር ጉጉትና ፍላጎት ሰንቀን ለበርካታ ዓመት ስንታገል ነበር። ያንን የዘመናት ትግላችንን የተውነው በዶክተር አብይና በለማ አማካኝነት ነው። አእምሯችንን የቀየሩን፣ አስተሳሰባችንን የለወጡን፣ ኢትዮጵያዊነት ጠላት ሳይሆን ኢትዮጵያዊ አገር ናት ብለው ያሳመኑንና ከመገንጠል መደበር ይሻላል፣ ከመበተን መሰብሰብ ይሻላል ብለን የተሰበሰብነው በዛ ነው እንጂ አገር ለመገንጠልማ መች ተስኖን። አሁንም ይቻላል፣ እቅዱ የለንም። ግን እማኞች እንዲህ እየተናገሩ ነው ከሞት የተረፉት። ታዲያ ቱልቱላዎቹ ምላሳችሁን ሰብሰብ አድርጉ። ህዝብ አታባሉ፣ ህዝብ አታጨራርሱ፣ ጦርነት አትጋብዙልን፣ እዛ ሀገር ውስጥ እልቂትን አትጥሩልን፣ መጋደልን አትጥሩልን፣ አትስበኩልን። ይሄ ነው ጥሪያችን። ገዳይ ገዳይ ነው። የየትም ሀገር ልጅ ይሁን የጎንደርም ይሁን ጎጃሜው ጎንደሬን በላው እኮ እያልን ነው። የዛ ይሄ እየታወቀ ወደ አዲስ አበባ ታመጣዋለህ፣ ወደ ዶክተር አብይ ቤት ታመጣዋለህ። እዛው አጠገቡ የገደለው ምስክር እያለ ከሞት የተረፈው እያለ አንድ ባይሆን 3 ሰው ከሞት የተረፉ ቆመው እያወሩ እየተናገሩ ለምን ይዋሻሉ? የሚዋሹበት አንድም ምክንያት የለም ማለት ነው። ስለዚህ እየመረረህ ዋጠው። ወንድምህን ለስልጣን የምትገል ወስላታ ነህ። አው ስሙ በጣም መራራ ነው። በጣም ይቀፋል። ይገባኛል እኮ ሬት ይላል አቃለው። ሰው ዘንድ አንገት ያስደፋል። ይገባኛል። መች አጣሁት? ሰው ዘንድ እኮ አንገት ያስቀረቅራል። በኢትዮጵያኖች ዘንድ እኮ ያሳፍራል። ወንድሙን ለወንበር የሚገል ያሳፍራል። ይገባኛል። እፈርበት እንጂ አትሩጥ። ወደ ሌላ ጣትህን አትቀስር። እሰይ እፈርበት። ይገባኛል። መች አጣሁት? እኔ ወንድምን ለስልጣን ሲል የገደለ ወራዳ ከዛ ክልል ነው ሲባል ያሳፍራል። ይገባኛል። በኢትዮጵያዊነት ዘንድ እምነት ያሳጣል። ይገባኛል። በ82ቱም ብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ ያስተዛዝባል። ይገባኛል። ወጣቱ ቆራጡ የአማራው ገበሬ ግን ለዚህ ወሬ አልተደፈረም። አንገቱን ቀና አድርጎ ወራዶችን አሳደው ጫካ ለጫካ ሲይዝ ነበር። እነዛ ናቸው ኢትዮጵያዊ፣ እነዛ ናቸው ወንድሞቻችን። ውሸት ለፍላፊ አይደሉም። ውሸትን ላካኪ አይደሉም። ውሸትን በሰው ላይ የሚያጠራምሱ፣ ውሸትን ታርጋ እየሰጡ ለራሳቸው ጥማት የሚመጡ አይደሉም። እነዛ አገር ወዳድ ሰርቶ አዳሪ ላባዳሪ ገበሬው መሳሪያውን ይዞ ጫካ ለጫካ ወንበዴውን፣ ሽፍታውን፣ ገዳዩን፣ ወንድም በሊታውን አሳዶ በሚይዝበት ጊዜ ጀግና ብለነዋል፣ የኢትዮጵያ ልጅ ብለነዋል። እነዛ ወንድሞቻችን ናቸው። ያሳፍራልና ይሄን እውነታ ወደ ሌላ ሰው ለጥፍ የሚል ፖለቲካ በጭራሽ አይሰራም። ለበለጠ ውድቀት፣ ለበለጠ ፍርክስክስ፣ ለበለጠ እልቂት ይዳርገናል እንጂ ምንም የሚያመጣው ፋይዳ የለም። በህይወት የተረፉት ይሄን ብለው ከተናገሩ ለምን አይዋጥልህም? ለምን አትቀበልም? አዳምጡት። በህይወት የተረፈው የቃል ምስክሩን ሲሰጥ ገዳዩም እኛ ተገዳዩም እኛ ብሎ በምሬት ሲናገር ይሄ እውነት እያለ ለምን ትሽቀዳደማለህ ለውሸት? አዳምጡት። ራሳችን የሆን ነው ለአማራ ክልል ህዝብ ከዛም ብሎ ለኢትዮጵያ ዳይም ራሳችን የሆን ነው። ስለዚህ ክልላችን የሚወራው ልክ ነው፣ የተለያየ ወሬ ነው። ስለዚህ ክልላችን ሟችም ራሳችን ገዳይም ራሳችን የሆን ነው። ለአማራ ክልል ህዝብ ከዛም ብሎ ለኢትዮጵያ እንታገላለን ብለን የተሰባሰብን አመራሮች ገዳይና ሟች ሆነን እንኳን ለኢትዮጵያ እንኳን ለአማራ ክልል ህዝብ አስተዋጽኦ ልናደርግ ይቅርና እጅግ በጣም አሳፋሪ የሆነ የክልላችንን ህዝብ የሀገራችንን ህዝብ የሚያሳፍር እስካሁን ተደርጎ የማያውቅ ነገር እርስ በርሳችን ነው ገዳይና ሟች የሆን ነው። ታዲያ ይሄ
በህይወት የተረፈ ምስክርነቱን እንዲህ ከሰጠ ገዳዩም እኛ ተገዳዩም እኛ ሌላ አይደለም ለኢትዮጵያ እንታገላለን በጋራ ያልን ሰዎች እንኳን ለኢትዮጵያ ልንታገል ለክልላችን መብቃት አቅቶን እርስ በራሳችን የኛው ገሎን የኛው ሞተብን ለኢትዮጵያ ጥቁር ጠባሳ ለአማራ ደግሞ የማይረሳ የዘላለም በታሪክ ያልመጣ በታሪክ ያልነበረ ጠባሳ ነው የጣለው ብሎ ምስክርነቱን እየሰጠ ግርም ይለኛል። የትግሬዎቹ አክቲቪስቶች አንድ አለ ጠብደል ወፈር ያለ የበሰለ ከጌታቸው አሰፋ ጋር የተለያዩ ፌስቡኮችና ፓልቶኮች ላይ ለበርካታ ዘመናት ተከፍሎ ሲሰራ የነበረ በለውጡ በፊት ተጠቃሚ የነበረ የዳዎቹ መሬት ሲጨበጭብ የነበረ አሁን እዚህ አውሮፓ አካባቢ ያለ አንድ አለ ጥቅሙ የተነካበት እንዲወጥቶ የሚሳደብ ሁሌ ብሔርን በብሔርነቱ ሙሉ ለሙሉ ኦሮሞም ሙሉ ለሙሉ የሚሳደብ እኛ አንድም ቀን የትግራይን ህዝብ አልተሳደብንም። አሁንም አንሳደብም። አሁንም አማራውን አንሳደብም። የምንሳደበው ስልጣን ላይ ያሉትን ስልጣን ላይ የነበሩትን ግድያ የፈጸሙትን ተንኮል የሚያሴሩትን ላይ ነው ትኩረታችን። ብሔራቸው ላይ አይደለም ትኩረታችን። እኛ የራሳችን ከሆነም እናተኩርበታለን። ለዚህም እኮ ነው የራሳችን ጠመምስል የምንዘምትበት ለሐቅ ስለቆምን ነው። ስለዚህ እውነቱን ይሄው ተናግረውታል። ይሄም መዋጥ መቻል አለብህ። ከዚህ ውጪ አሜሪካ ቁጭ ብለህ አውስትራሊያ ቁጭ ብለህ ኖርዌይ ተኝተህ ዩሮፕ ላይ ስትተኛና ስትፈሳ ከርመህ ሌላ ሀገራት ዓለማት ላይ ስትተኛ ከባለቤት ጋር ላይፍን ስትቀጭ ከርመህ ሞቱ ከተፈጸመ በኋላ ገዳዩ ሄደ ብለህ ተነስተህ ሻወር ወስደህ ብትነግረኝ አላምንም። ማኔ አላምንም። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ አያምንም። ምክንያቱም አልነበርክማ በቦታው የለህም። በቦታው ያለው እኮ እውነቱን እየተናገረ ነው። በቦታው ያለው እኮ አፍረጥርጦ ሐቁን እያወጣ ነው። ስለዚህ እኛ የምንቀበለው በቦታው ያለው ከሞት የተረፈው የተናገረው ቃሉ ነው። ለእኛ እውነተኛ ምስካሪ እና የምስክርነት ቃል ብለን የምንወስደው። ለዚህም ነው አማራ ክልል ላይ አማራዎች ንጹህ አማራዎች የበላይ ነኝ የማይሉ ትምከተኝነት የሌለባቸው በኢትዮጵያዊነት የሚያምኑ በኩልነት የሚያምኑ ጫካ ለጫካ እያሳደዱ ገዳዮችን እየያዙ ያሉት። አዳምጧቸው ከሞት የተረፉት የሚሉትን ተናፉ ረጋ ከነ ቀብናየቹ ረጋኑ ትቀብኑ ማል ወሪድ ወራፈኹን ሂማጅራ ከዱኤስኑ ከጀሰስኑ ይጃኒ ኤጋ ከዱኤስኑ ከጀሰስኑ ይጃን ነመ ኬኛረቲ ዱለ ገገፈሙን ፉደኑ የቹኑት ወረ ኬኛ ጅረ ወረ ከሳራዳ ወረ ዱሪራ ኤገሌ ቀብሶ ኦሮሞዳቲፍ ሰቦዳ ፈከይሳ ዴማ ቱሬ አከትሞ ኦሮሞ ጨብሰን ይረደለጋ ቱሬ ካረለ ትግሬ ፊ ኢሳን ከና ወጅን ኡመተ ኬኛረ ዱላ ጅሩቱ ጅራ ሜ ማልቱራ ይረተ ኢሳንሰ ናይማ ናገሉ ድደ ማልቱራ ይረተ ሜ ነሙ ኦሮሞ ቶኮ waan isarraa irrate waan kana duulan taane godhu irratti maaltu irraa irrate mee waa'umanni dhabe naa hima wannummaan inni jara kanaa wajjin nama keenya irra duuluuf waa'uma isarraa irrate nama ni beeytan maqaan kaasuun feene maaliif duutee jirti maqaatti kaasuudha taatiif ifuu waa'uma irraa irrate naa hima kakkanaa qabnaa jechuudha diina kun adawwiidha sabboonaa si fakkaatee si nyaachuu deem si nyaachisuu deem eeggachuu qabdaa jechuudha. eeggachuu akkana yeroo tana yeroo cinummuu tana yeroo balaa tana ka adda baafattu jechuu adawwii fi fira yeroo muddamaa kana aara feete qabaattu mufii feete qabaattu siyaasaa feete wal dhabdu arra ka tokkoomtee karaa tokkorra dhaabbachuu qabdu ka xurree takkarra wal kaasuu qabdu ka daandii takkarra wal deebisuu qabdu ka wajji dhaabbachuu irratti wajji wareegama kafaluu irratti wal jin lubbuu tana du'aa kannuu irratti if kakaasuu qabdu ka karaa tokkummaa irratti nama yaamuu qabdu yeroon sa amma jechu ka yeroo tanallee nama keenya rabbobbo adawwiidha hujiin saata amma duraa hundi ta adawwii turte tasabboonummaa fakkaatteeti adawwummaan irra dalagaa turte beeku qabnaa jechu dhageeffadhaa warri du'arraa hafe kun waan isaan jen አዳምጧቸው ከሞት የተረፉት የአይን እማኞች የሰጡትን የምስክርነት ቃል
እና ሌላው የሚወራው ነገር ዝም ብሎ ነው፣ ትክክል አይደለም። ስለዚህ እኛ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ለትግራይ ህዝብ፣ ለአማራው ሰላም ወዳዱ፣ ለደቡቡ፣ ለተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ የምንገልጸው መሪያችሁን ከሞት የተረፉትን ሰዎች አዳምጧቸው። በየቦታው የሚወራው ነገር በሙሉ ውሸት ነው እያሉ ነው። እውነቱን እኛ እናውቃለን፣ ነበርን በቦታው። ይሄው እኛ ከሞት ተርፈናል፣ ጓዶቻችን እዛ ተገለዋል። ስለዚህ የሚወራውን ነገር ወሬውን ተውት፣ ገዳዩም ተገዳዩም እኛ ነን ብለው እውነት እየተናገሩ ነው። ቃላቸውን ወስደን ወደ ህሊናችን እንመለስ። ለማያዋጣን ግጭት ራሳችንን ባናነሳሳ ይሻለናል። ለማንወጣው ጦርነት ራሳችንን ባንቀሰቅስ ይበጀናል። ለማንወጣው ለናመጣው አንድነት ለመፈረካከስ ለመደረማመስ ባንቆሰቁስ ይሻላል። አንዴ መደረማመስ ከመጣ ኢትዮጵያ የምትባለዋ ነገር ታከትማለች። በጭራሽ ድርድር የለም። በዚህ ላይ ድርድር የለም። ገዳይ ማለት አለብን። ማንም ይሁን ማንም ቢፈልግ ኦሮሞ ከሆነ ሰው ገሎ ከሆነ ገዳይ ነው እንለዋለን። ትግሬ ከሆነ የገደለው ትግሬ ስለሆነ ስላልሆነ ገዳይ ነው እንለዋለን። አማራ ከሆነ የገደለው አማራ በመሆኑ ስላልሆነ ገዳይ በመሆኑ ነው ገዳይ የምንለው። ገዳይ ስሙ ገዳይ ነው። ገዳይ ብሔር የለውም። ገዳይ መንደር የለውም። ወንድሙን የሚገል የምን ወንድም ነው? ወንድሙ ለጥማት ለስልጣን ጥማት ወራዳ ነው። ለዚህ እንዴት ሰው ጠበቃ ይቆማል? ለዚህ እንዴት ሰው ይከራከራል? ለገዳይ ሟቹ እያለ ከሟቹ የተረፉት እያሉ እየተናገሩ፣ ስለዚህ በየቦታ የሚወራው ነገር ውሸት ነው እያሉ ነው። ይሄን ነው ማዳመጥ ያለብን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ። ኑሌን ጆሌን ኦሮሞ ተነቀበኔት ዱለኸኝ በከ ጀሪ ሴኔ ረታሰው ሁንደ ሴና ጀለ ሀርካ ፈሸልሳ በሬይሳ ሁጂሳ ድጅራ ረፋን ጅሩ ጉያ ሰዴን ከነ ሁንዳ halkanii guyyaa warri halkan teessa wal garra warjoolleen hedduun warra dalagaa jirtaniin harka archirra warra balreessaa jirtan hundi hujiin teenya san ta'uu qabdi murannoodhaan kutannoodhaan jaarmaa kana jaaladhuu dhiisi abiyyi jaaladhuu dhiisi abiyyi wanni jibbamu jiruuf maqaa oromoo ta'e qofaaf oromummaa isaa qofaaf jibbama dandeettiidhaa miti maqaa oromoo faayidaa buuseefi miti faayidaan inni nuu buusee takka hin jirtu wanni inni jibbamuuf oromoo maqaa ta'e qofaaf eega isaanuu inni oromoo ta'uudhaaf ka jibban ta'e meesiin gaafadha atoo oromoo ta'uudhaaf akkami jibbita eega isaan oromoo ta'uudhaaf ka jibban ta'e isa atoo oromoo ta'uudhaaf akkami jaalachuu dadhabta yoo namni an oromoo ta'uu qofaaf na jibbe ati oromoo an oromoo qofa ta'uu kiyya qofaaf akkamiin nan jaalanne yoo atiis oromoon ta'in malee hanganuma har deebisaan yoo atiis oromoon ta'in malee oromummaa jarri jibbuu fi jecha isaan bar inni oromoo ta'uu qofaaf eega jibban atoo oromoo ta'uu qofaaf maan jaalanne isaan oromoo ta'uu qofaaf yoo irra duulan atoo oromoo ta'uu qofaaf maa duraan duula isarra deemu kan irraan dhorkine maa cidhaan dhaabbanne kana kadidee hundi nu himachuu jira malee isaanii yoo oromoon ta'ini atiis sin jaaladheechaa oromummaa himattee narra duulu jirta malee yoo oromoo taate bar oromummaa qofaaf isa jibbanimi nutiis oromummaa qofaafuu isa jaalachuu qabna eega isaanuu oromummaa qofaaf isa jibban akkamiin nu ulfaatti nuti oromummaa qofaaf isa jaalachuun dhugaan tanaa jechuudha tanarra dhaabbannee walirraa ittisuu danda'uu qabnaa jechuudha laayivii isaan seenan bakka isaan seenan waan isaan gaggeessu hunda irratti seennee tumsa maqaa isaa balleessuuf kana hunda duula keenya gaggeessuu qabna gadaay achuma jira achi deebisuudha jarri himu jira kunoo viidiyoon tanarra dhaabbannee duula keenya gaggeessuu qabnaa jechuudha tana keessa immoo warri biyya jiru qayroon biyyaa uummanni oromoodhaa mootummaan naannoo oromiyaa warri barbaachisu hundi bara dheeraa isinitti himaa turre lafa jaleef qophee isaa qawwee hidhadhaa waa hunda keessa godhadhaa waa hunda asirratti hin dubbannu waan as deema hundaaf namni lafa jaleef qophaa jennee ifitti himaa jirraa jechuudha. Lolli hafan qabuu dheerattuu daftuu turtuu turaftuu duraan dubbanne lolli hafan qabuu duraan isinitti himnee jirra. Haa turtuu haa daftu ammallee qophaa'uu nu feesisaa jechuudha.
አዳምጧቸው የምስክር ቃላቸውን እየሰጡ ያሉት ከሞት የተረፉትን የዓይን እማኞች መጡት። ሶስት የማን ነው የሚሉት እንትን የልዩ ኃይል ልብስ የለበሱ ናቸው። በሩን ለመክፈት ትግል አደረጉ። በአንደኛው በር መከፈት አልቻለም። እንደ እዘዝ በሩን እንትን ብለው ያዙት። በሩ ሲያዝባቸው በሌላ አቅጣጫ ሄዱ ለማምለጥ። ሌሎቹ እነዚህ ሟቾች ወደዛኛው ወደ ሌላ በር ሲሄዱ እነዛ ደግሞ ገዳዮች በዛ ሲመጡ መንገድ ሆነ ክፍል ውስጥ አገኙ። እዛ ላይ ሁላችን በየ ቦታ ያዝነ። እኛም እዛው ባለንበት እንትና ተኩስ ተጀመረ። ተኩሱ ሲጀመር ያው ውጭ ያሉት ጥበቃዎችና ሌሎች ነበሩ። እነሱ ውጭ በር ዘግተውባቸው ኑሯል። ያው ትግል kun itti aanaa pirezidantii mootummaa naannoo Amaaraati. Itti aanaa pirezidantii kun kammoo du'arraa dandamate isa kana. Dhugaa jirtu kana lafa kaayaa jira jechuudha. የክልሉን የፖሊስ የልዩ ኃይል ልብስ ለብሰው ነው የመጡት። በግድ ድርቂዳን ሁላ ጨብሰኒ ወልሴኑዳ ካን ጀሪ ጀላ ኡታሌት አንኪ ቶኮ ጀሪ ዱኤሰን ከራ ቶኮ ኩቴ ጀሪ ኩኒስ ከራ ካን ጀረኻን መነኻን ከይሰ ተርከተኒ አጀሰን ሆጉ ጀሪ ኩን ትደቁ ጀረ ድሩ አጀሰኒ የቹ ካን ፎዳዳን ባፈቹ ዳፍ ጊዜ ጆ ኒ አርካየቹ ጀረጀስ ጀረማስ ቦባ ገገይሱ ጅሩ እጀሳኒቲን አርከኒ የቹ ጀነራል አሳምነው ጽጌን በአይናቸው በእማኛቸው ነው ያዩት። ሲያሰማራ ሲመራ ሲያስደርግ ማስተር ማይንዶ ነው። ቱን ዱገት ቤከሙ ቀብዲ የቹ እውነታው ይሄ ነው። አዳምጡ። ጥበቃዎቻችንና ለመግደል የመጡት ትግል ነበር። ያው ሶስቱን እንደመቱ አራታችን ወዲኛው ክፍል ስለነበር ሳያገኙን ተመልሰው ሄደዋል። ከዛ ወጥተን ወደዛኛው ክፍል ሄደን ስናይ ጓድ ምግባርን በህይወት አገኘ ነው። እሱን ከመጋረጃው እንትን ብለን ለማሰር ሞከር። ሁለቱ አመራሮቻችን ህይወታቸው አልፎ ነው ያገኘ ነው። ከዛ በኋላ በአካባቢው በመስኮት ስናይ ሁለት ኤፌሳር የሰው ኃይል እየተሳፈረ ዙሪያውን ከቧል። ከዛ ከከበበበት እየተነሳ ወደ ኤፌሳሩ ሲሳፈር ነው ያየነውና እንግዲህ ማሲም መዛው ራሳችንን ሌላ መጥቶ ገደለን የለም። ለክልሉ ህዝብ ለሀገር እናገለግላለን እንሰራለን እንጂ ለዚህ እርስ በርስ እንዳርሳለን ብለን አስበንም አልመንም አናቅምና እውነቱ ይሄው ነው። እንግዲህ ተናግረዋል። ስለዚህ ማመን መቻል አለብን ማለት ነው። ዱጋን ጅርቱ ተኑ ገዳይኛው ተገዳይምኛው ብለው ተናግረዋል። ስብሰባ ያለው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የምንከራከርበት ምንም ምክንያት የለም። አስደናቂውና ደስ የሚለው ገበሬው ለየጫካ አሳዶ ይዟቸዋል። የአማራ ክልል ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን እንዲሁም በኢትዮጵያ የሚገኙ ቴሌቪዥኖች ሁሉ ገዳይ ጀነራል አሳምነው ጽጌ አቀናባሪ ገዳይና ማስተር ማይንድ መሆኑ ገልጿል። ሂመን እየተገለጸ ጆሮ አይሰማም ገዳይ አብይ ነው እያልክ ምትጮህ ከሆነ መሰቀል ትችላለህ። ፈንዳ ምንም አታመጣም። እውነቱን አልቀበልም የምትል ከሆነ ታነቅና ሙት፣ ታንቀሙት፣ አያገባንም። እኛ ግን ህዝባችንን ከማስተማር ወደ ኋላ አንልም። የኢትዮጵያን ህዝብ እውነቱን እንዲረዳ ከማድረግ ወደ ኋላ አንልም። ለሚመጣው ማንኛውም ነገር ግን ዝግጁ ነን። ማንንም የምንፈራው ነገር የለም። እውነትን ነው የምንፈራው። የነ ዶክተር አምባቸው ግድያ አሳዝኖናል። የጀነራል ሳረ መኮንን ግድያ አሳዝኖናል። የጀነራል አበራ ጋዚ አሳዝኖናል። ቁጣችን እስካሁን አልበረደልንም።
ቤተሰቦቹን ስናይ ትላንትና ማታ የሽኝቱ ስርዓት ላይ መታገስ አልቻልንም። ራሳችንን መቆጣጠር አልቻልንም። ሰው ቤቱ ውስጥ በሰላም ከጓደኛው ጋር ቁጭ ብሎ ሻይ እየጠጣ በራሱ ጠባቂ ሲገደል በከሃዲው። ስለዚህ ገዳዩ መሳፍንት የጎንደር ልጅ ስለሆነ አስገዳዩ አብይ ነው ማለት አትችልም። ገዳዩ መንደሩን ተውና ገዳዩ ማን እንደሆነ እያወቀው ነው። ገዳዩ ላይ ጣትህን ቀስር፣ ሌላው ላይ ጣትህን አትቀስር። በየመንገዱ መንገድ ሲዘጉ የነበሩ አዲስ አበባ ውስጥ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ለመቆጣጠር የመንግስት ባለስልጣናትን ትልልቅ መስሪያ ቤቶች ለመያዝ የአብንና ጫፋሪዎች መንገድ ሲዘጉ ነበር። ተዘነጋ። እውነቱ እኮ እየዋረ ዛሬ ይመስገን የአዲስ አበባ ፖሊስ 100 ሰዎች በላይም በቁጥጥር ስር አውሏል። ይመስገን ጥሪያችን ደርሷቸዋል። አልহামዱሊላህ ረቢን ዋነር ካነማፍ ደቢሰ ነመዲ ባኦሊቱ ይደመ ጅራ ፍንፍኔ ከሰት እስክንድር ነጋዳ ከሂደሙ ጠለያን ትባቴ ጅርቲ ሞቱማን ኑጨቀስቴ ቹን ሂደሙ ቀባ እስክንድር ነጋ በዚህ ጀርባ እንዳለበት መንግስት አረጋግጧል። እንዲታሰር ደግሞ መጥሪያ ወጥቷል። እየተሰደደ ነው። የት እንዳለ ይታሰራታል። ቢኮዝ ቅንብሩ ውስጥ ነበረበት፣ ስምሪቱ ውስጥ ነበረበት። ያቀዋል ጉዳዩ አማራ ክልል መፈንቅለ መንግስት አካሂዶ እዛው ለመፈጸም አይደለም። አማራ ክልል በሚደረግበት ጊዜ ጀነራሉን እዚህ ገሎ ቴሌቪዥን ጣቢያውንና ከባድ መስሪያ ቤቶችን ይዞ መፈንቅለ መንግስት ተደረገ ብሎ ለማወጅ የተቀናበረ በአብንና በጀነራል አሳምነው ጽጌ የተቀናበረ ከጎንደር እስከ አዲስ አበባ መሬት ለመሬት የተሰራ ትልቅ ኔትወርክ ነው ያለው። ትልቅ ኔትወርክ መንግስት አበጥሮ እየደረሰበት ነው። እነ ዶክተር ጫሜ ሁሉ ገና ይገባሉ። አይቀርም የአብን አመራሮች በሙሉ። ለዛም ነው ዛሬ በጎንደር የሚገኙት ወንድሞቻችን እውነቱ አማራ፣ ገበሬው አማራ፣ ነፍጥ ያላነገበው አማራ፣ የበላይ ነኝ የማይለው አማራ፣ ወንድሙን የማይገለው አማራ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው አማራ ይሄን እያደረገ ነው በጎንደር። እንግዲህ ምን ይዋጥ በዛም ሚኖር በባህር ሚኖር ሰፊው አማራ እውነቱን ያወቀው እውነቱን የተረዳው አመራሩን የሰማው ገዳዩን ያወቀው የዶክተር አብይ የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ ከዳር እስከ ዳር ወጣው ገዳዩን ከስር ያወጣው አብይ ነው እያሉ ነው። አገራችን ላይ ለውጥ ያመጣው ዶክተር አብይ ነው እያሉ ነው። ሌባውን ከእስር ቤት ያወጣው ዶክተር አብይ ነው እያሉ ነው። ዶክተር አብይ ገዳይ አይደለም መሐሪ ነው እያሉ ነው። ከዶክተር አብይ ጋር እስከ መጨረሻው እንቆማለን እያሉ ነው። እንግዲህ ምን ይዋጥ ቱልቱላ ውጭ ሀገር ቁጭ ብለ በኢንተርኔት ላይ የዩቱብ ሽልንግና 5 ሳንቲም ለመለቃቀም የምትቀባጥረው ውሸት የኢትዮጵያ ሕዝብ መቼም አይሰማም። በዓለም ያለም ሕዝብ መቼም አይሰማ። እውነቱ ይሄ ነውና ነው። እንግዲህ እውነቱ ይሄ ነው። ስለዚህ የአማራ ክልል ወንድሞቻችን አማራ ነፍጥ ያላነገባችሁ በኢትዮጵያዊነታችሁ የምታምኑ በእኩልነታችሁ የምታምኑ በአንድነት የምታምኑ ለሰላም የምትታገሉ እውነቱን ጠንቅቃችሁ ያወቃችሁ በአጭበርባሪና በገዳዮች የማትታለሉ ለገዳዮችና ለአጭበርባሪዎች ጠበቃ የማትቆሙ ገዳይን ገዳይ ነው የምትሉ
እውነትን የምትደግፉ በአማራ ክልል ያላችሁት አማራ ወንድሞቻችን እናመሰግናለን እንላለን፣ እውነቱን በመናገራችሁ። እንግዲህ ይሄን እያለ ነው የአማራ ህዝብ ዛሬ። አዳምጡት፣ ጆሮ ያለው በደንብ ያዳምጥ። ዶክተር አብይ ማለት እንድንጣላ ያደረገን ሳይሆን እንድንባላ ያደረገን ሳይሆን አንድ እንድንሆን ያደረገን፣ ይቅርታን ያስተማረን፣ ኢትዮጵያን ያስተሳሰረ፣ ከመፍረስ ያዳነን ንጹህ መሪያችን ነው። ሌባውን ከእስር ይቅር ብሎ ያወጣ፣ ገዳዩን ከእስር ቤት ይቅር ብሎ ያወጣ፣ ምኑን ከእስር ቤት ይቅር ብሎ ያወጣ የጀግና ልጅ ነው። አብይ ገዳይ አይደለም እያለ እኮ ነው ባህር ዳር ላይ ሰው። እንግዲህ አንተ ውጭ ሀገር ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ሞቅ ያለ ቀዝቃዛ ሻወር እየወሰድክ ምን ላስብ ምን ላጋጭ ብለህ ስታሰላ ከርመ ዩቱብ ሳንቲም ለመለቃቀም ወጣ ብለህ ብሔር ብሔረሰብን ለማባላት፣ አማራና ትግሬን ለማባላት፣ ትግሬና ኦሮሞን ለማባላት፣ ብሔር ብሔረሰቦችን ለማጋጨት የምታደርጉት ሩጫ የትም አያደርሳችሁ። ህዝቡ ነቅጦባችኋል። እንግዲህ እኛ ይሄ ህዝብ አለ በሀገር ውጪ ላይ ሆነ ምንም ማምጣት አትችልም ማለት ነው። ህዝቡ እንደዛ እያላለ ነው። ይሰማል ወይ? አዳምጧቸው። ዶክተር አብይ አይገልም እያሉ እኮ ነው። ይሰማሃል ወይ? ስለዚህ በባህር ዳር ያላችሁ ሰፊው ህዝባችን እናመሰግናለን። ተመሳሳይ የሰላማዊ ሰልፍ በመላ ኦሮሚያ እንጠራለን። ብሔር ብሔረሰቦች በኦሮሚያ ያላችሁት በሙሉ ኦሮሚያ ከይሰት ሰባሰብ ለሚን ጅርተን መጋላ ጅርተን ሁደ ከይሰት ቀይሮን ሆጀታ ሞቱማ ሁደኒው የካ አመራወቴ ከነ በላላይ ፈቹዳን ደገርሰ ዶክተር አብይ ፊ ሙሚቸ ሚኒስተራ ወጅን ጅረጀው ጉቱ ኦሮሚያ ከይሰት በልበልቹዳ በሲዳማ፣ በደቡብ፣ በሶማሌ ክልል፣ በአፋር ክልል፣ በትግራይ፣ በሌሎችም ክልሎች ተመሳሳይ የድጋፍ ሰልፍ እንጠብቃለን። ህዝቡ እየተደራጀ ነው። ምክንያቱም ለውጡን ለመቀልበስ የሚፈልጉ ኃይሎች የሚጫወቱትን የቁማር መቼም ልናስተናግድ አይችሉም። ትልልቁ ሜቲኮች የሜቲክ ገንዘብ በልተው የተሰደዱ ባለ ሀብታሞች መሬት ሲሸረሽሩ የነበሩ እንደፈለጉ ዕቃ ከውጭ አውጥተው አገር ውስጥ እያስገቡ በኮንትሮባንድ በምድር ሲነግዱ የነበሩ በሚሊዮን መሬትን ሲሸበችብ የነበሩ ባለሀብቶች ሁሉ ጉሮሮቸው ተይዟል። ዛሬ ረብሻ ማድረግ ነው የሚፈልጉት። እነ ጌታቸው አሰፋ ከተጠመደበት ቦታ ከተደበቀበት ቦታ ዛሬ ጀነራል ሳሬን የማያስገድልበት ምንም ምክንያት የለም። ጌታቸው አሰፋ ምንም ምክንያቱም ጀነራል ሳሬ መከላከያን እየላከበት ነው እንዲያዝ እያሳደደ ነው። ጀነራል ሳሬ ለውጡን መፈንቅለ መንግስት እንዲያደርግ ትልቅ ግፊት ሲደረግበት ነበር። ትልቅ ግፊት እምቢ ብሎ መሪዬ ነው እኔ የህዝብ ወታደር ነኝ እንጂ የብሔር ወታደር አይደለሁም፣ የህዝብ ጀነራል ነኝ እንጂ የብሔር ጀነራል አይደለሁም ብሎ እምቢ ብሎ በስንት ጥርስ የነከሱበት ስንት አሉ እሱ ላይ። ይሄን መረሳት የለበትም። እናውቃለን እኮ ሊገሉት ቦምብ ያስጣለው ማን ነው?
ሰኔ በተመሳሳይ አመት ላይ ዞር ብሎ አምጥቶ ይሄን ከማድረግ ጌታቸው አሰፋ አይመለስም። ይሄን እናውቃለን። ጥቅማቸው የተነካ አንዳንድ የትግራይ ተወላጅ ነን የሚሉ ሰዎች፣ ስልጣን ያጡ አንዳንድ የትግራይ ተወላጅ ነን የሚሉ ሰዎች ከሌላ ቦታ ያሉ በአዲስ አበባ ውስጥና በሌላ ቦታ ኢምፖርት ኤክስፖርት ሲያደርጉ የነበሩ ሜትክ ላይ ቁጭ ብለው ገንዘብ እንደ ልብ ሲያደርጉ የነበሩ ቻይናና ዱባይ እንደዚሁም ፊሊፒን እየሄዱ መሳጅ የሚያደርጉ በሙሉ ያሩጫ ሁሉ አሁን ስለቀረ ወደዛ መሄዱና እንደዛ ፈንጠዝያ ሁሉ ስለቀረ ጀነራሉንም አብይንም ሌሎቹንም የለውጡ መሪዎች ከመግደል ወደኋላ እንደማይመለሱ የታወቀ ነው። ይህ ማለት ግን የትግራይ ህዝብ እንደዛ ነው ማለት አይደለም። እኛ ለትግራይ ህዝብ ፍቅር አለን። ከትግራይ ህዝብ ውስጥ ጥቅማቸው የተነካ ባለስልጣን የነበሩ ሰዎች በዚህ ግድያ ጀርባም ሊኖራሉ ብለን ጥርጣሬ አለን። ጥርጣሬውን የጫረብን ነገር አለ። ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ጀርባ የትግራይ ጌታቸው አሰፋ እንዳለ ተናግረናል። በበጀት እየረዱ ያሉት ባለሀብታሞቹ ከአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ እነማን እንደሆኑ ስም ዝርዝራቸው አለን፣ እንለቃለን። በአዲስ አበባ የናጠጡ ሀብታሞች በዚህ ጀርባ ላይ የተሰማሩ ወረቱ ጃሮተ ፊንፊኔ ከይሰ ጅረን ከአብን ዱበት ማለቀ ከጉርጉዳ ከና ጅረን በየትኛው ባንክ ሲያዛውሩ እንደነበረ መረጃ አለን፣ እንለቃለን። እሱን እስኪቀፈደዱ ነው። ቀድመን ከለቀቅን ከሀገር ይሸሻሉ ብለን ነው ይዘን ቁጭ እያልን ያለ ነው። መንግስት መያዝ የጀመረውን ነገር ሲጨርስ እኛ ደግሞ ባለሀብታሞቹን ያረጉትን ነገር ወደ ህዝብ እንለቃለን ማለት ነው። እንዴት ገንዘብ ሲያቀብሉ እንደነበረ፣ እንዴት ገንዘብ ትራንስፈር ሲያደርጉ እንደነበረ፣ እንዴት ምን ሲያደርጉ እንደነበረ ገና እንለቃለን። ስለዚህ አብንም ከጀርባ አሰማርቶ እየረዳ በገንዘብ በፊናንስ መፈንቅለ መንግስት እንዲመጣ አገሪቷ ወደ ሽግግር መንግስት እንድትዛወር ለማድረግ ጌታቸው አሰፋ በትልቁ ምርጫ ቁጥር 2 አድርጎ እየሰራ ያለው አብን ላይ ነው። ምርጫ ቁጥር 1 ማን እንደሆነ እናውቃለን። እኛ ስንጋፈጥ ነበር። በወለጋ አካባቢ ያሉትን ጦሮች እያሰማራ ወለጋ ኤሪያ ላይ ችግር እያመጣ የነበረው ጌታቸው አሰፋ ነው። በግልጽ ስንጋፈጥ ነበር፣ ያንንም ስንታገል ነበር። አሁን ግን ያ አልሳካ ሲለው ወደ አብን መጥቷል። ከነስሪ ኦሮሞን ቤኩ ቀብት ተከራ ሊጣ ጅርቱስ ጌታቸው አሰፋ ገገይሳ ቱር ዱራን አከጋሪ ዱበነ ጅር ኤገተነራ አብዲ ኩተቴ ተለመዳ ተነዱፈች ወደ ሁለተኛው የመጣው ወደ አብን። ስለዚህ በአብን ጭፍንነት ጀነራል አሳምነው ጽጌ ፈጻሚነትና አቀናባሪነት መሪነት የተቀናበረ ትልቅ ሴራ ነው ያለው። መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ አዲስ አበባ ቲቪ ስቴሽንን ለመያዝ፣ የአዲስ አበባ ህግና እንትኖችን ለመያዝ፣ የአዲስ አበባ ፋይናንስ ቢሮን ለመያዝ መንገድ ወጥተው ሲዘጉ የነበሩ ሰዎች አሉ። ካሜራ የያዛቸው ፖሊስ የያዛቸው አንድ በአንድ እንዴት እንደተሰማሩ ከየት ገንዘብ እንደተሰጣቸው ምን እያሉ እንደሆነ በየቦታው እየተያዙ ነው። 100 በላይ ተይዟል። እነ እስክንድርን በዚህ ስራቸው ውስጥ አሉበት። እነ ዶክተር ጫሜን በዚህ ስራቸው ውስጥ አሉበት። የትም ሊያመልጡ አይችሉም። ይህን ስላወቀ ነው ሰፊው የአማራ ህዝብ እውነቱን ስለተረዳ በወንድሙ ላይ ገዳይ የሆነው ወንድሙን እያማረረ ለሐቅና ለእውነት ከዶክተር አብይ ጋር እንቆማለን ብሎ ይህን ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት አዳምጧቸው። ዶክተር አብይ ሱስ ነው እያለህ እኮ ነው። ዶክተር አብይ ኃጢአት የለውም እያለህን አይሰማም ወይ? ዶክተር አብይ ሱስ ነው። ዶክተር አብይ ገዳይ አይደለም። ዶክተር አብይ ኃጢአት የለውም እያሉ ሆደ ባሻነቱን ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ አውቋል። መግደል እንደማይፈልግ ማሰር እንደማይፈልግ እውነትም እቺን ሀገር ለመለወጥ የሚፈልግ ሰው መሆኑን የኢትዮጵያ እናቶች ይህን ሰውዬ የኢትዮጵያ እናቶች ጸሎት እየጠበቀው እኮ ነው። የሃይማኖት አባቶች ጸሎት እየጠበቀው ነው። ትላንት ነው እንግዲህ ይሄ ዛሬ ነው ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ ያሉት። ቱዴይ ዛሬ እያደረጉ ነው ሰላማዊ ሰልፍ። በአፋር ክልል ሰላማዊ ሰልፍ እንጠብቃለን።
በድሬዳዋ የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ፣ በሶማሌ ክልል የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ፣ በሌሎችም ክልል በደቡብ ህዝቦች የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ፣ በሐዋሳ የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ፣ በኦሮሚያ የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ፣ በሁሉም ክልሎች የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ እንጠብቃለን። አብይን የነካ የኢትዮጵያን ተስፋ ያጨለመ ነው። አብይን የነካ የኢትዮጵያን የወደፊት አንድነት ያፈረካከሰ ነው። አብይን የነካ ለውጡን የቀለበሰ ነው። የህዝብን አደራ የበላ ለመብላት የሚፈልግ ነው። አብይን የነካ ባሪያነትን የመሳሪያ አገዛዝን ሊያመጣብን የሚፈልግ ነው። አብይን የነካ የመናገር መብታችንን ሊያጠፋ የሚፈልግ ነው። አብይን የነካ እንደ ኑሮው ድሃ አድርጎን ራሱና ቤተሰቡን ሊያለመልም የፈለገ ነው። ለዚህም ነው የምንታገለው። ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት። ሌላው በስተመጨረሻ ላይ በቀብር በሬሳ ሽኝቱ ላይ ጀነራል አበባው የተናገሩት ፍንጭ ነበረ። ሁሉም ሰው ሊያዳምጠው የሚገባው ስብሰባ ጀነራሉ የተናገሩት ነገር ነበረ። ትላንትና ማለት ነው። በቀብሩ ሽኝት ላይ ጀነራሉ የተናገሩት ነገር ነበረ። ምንድነው የተናገሩት? ጀነራሉ ያበጠው ይፈንዳ ብለዋል። ያበጠው ይፈንዳ። ያውና አምጥቼዋለሁ። ያበጠው ይፈንዳ ብለው ሲናገሩ ነበር። ምንድነው ጀነራሉ ያበጠው ይፈንዳ ያሉት? ምንድነው ጀነራሉ ያበጠው ይፈንዳ ያሉት? ጀነራሉ ያበጠው ይፈንዳ ያሉት ምንድነው? ማዳመጥ አለብን ማለት ነው። ከዛ ፍንጭ እናገኛለን። ጀነራል አበባው ታደሰ ያበጠው ይፈንዳ ብለው ትላንትና በጀነራል ሳረ እና ጀነራል አበራ ጋዚ ያስከሬን ወደ መቀሌ ሽኝት ላይ በሚሊኒየም አዳራሽ የተናገሩት ነገር ነበር። ልብ ያለው ልብ ሊል ይገባል። ጀነራል አበባው ታደሰ ነመ ጀነራል ቱሬ ከሌ ገገይሳ ኢሳ ከነረቲ ዋን ዱበቴ ቀባየቹ በላም ፌቴ አዶቱ ዋን ጅሩኒን ዱበዳ ጄቲ አከ ጀነራል ሳረ መኮንን ረቲ ኢልማን ትግራይ አንጋኦኒ ኢልከ ጭኒነኒ ቱረኒፊ ዋን አዳዳ ፈንቆልቻ አዳዳ አከ ጎዱ ኢሳ ከነ ከካሳ ቱረኒ ኢኒ ጀላዲዳ ቱሬ አከ ኢሰት ሂማ ቱሬ ሂመ የቹ እንግዲህ በግልጽ ነው የተናገረው። ግፊት ሲያደርጉበት እንደነበረ ከአዲ ብለው ስሙን ሲያጠፉት እንደነበረ እሱ ደግሞ አበደን በጭራሽ ከየትም መንደር ይምጣ ከየትም ብሔር እኔ የህዝብ ጀነራል ነኝ እንጂ የብሔር ጀነራል አይደለሁም፣ መሪዬ ናቸው፣ እከተላቸዋለሁ ብሎ በታማኝነት ዶክተር አብይን የሚያገለግልና በማገልገሉ በትግራይ አንዳንድ መሪዎችና ሰፊው ባለስልጣናቶች ጥላቻና ዘለፋ ከሃዲ ተብሎ ምን ሲባል እንደነበረ በግልጽ ተናግሯል። ያን ጊዜ ጀነራል ሳሞራ ይቁነጠነጥ ነበር እዛ። አቤት ካሜራ መኖር፣ አቤት ቴክኖሎጂ። ጀነራል ሳሞራ እንዲህ ይቁነጠነጥ ነበር እዛ ቁጭ ብሎ የሆነ ነገር ያውቃል ማለት ነው። ሳይኮሎጂካል ኦብዘርቬሽን ሪዲንግ የአካል እንቅስቃሴ የሚያሳየው ምልክት አለ። ወንጀለኛ ፖሊስ ሲያይ እንደሚበረግገው ሁሉ ሌባ ፖሊስ ሲያይ ጥፋቱን የሚያክሰው እንደሚበረግገው ሁሉ ጀነራል ሳሞራ እዛ ቁጭ ብሎ ጀነራል አበባው ታደሰ ይሄን ሲናገር እሱ ሲቅኖጠነጥ ነበር። ምን አቅኖጠነጠው? ለምን ቁጭ እንዳለው ቁጭ ብሎ ተናግሮ እስኪጨርስ እንደ ሌሎቹ መቀመጥ ተስኖት ለምንድን ነው የሚንጎራደደው? በአካል እንቅስቃሴ ለምን አደረገ? ሎጂካሊ ዴር ኢዝ ሰምቲንግ ጀቹ ዋቱ ጅራየቹ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ይህን የትግራይ ህዝብን የአማራ ብሔርን የኦሮሞን በማባላት
መልሰው ወደ ስልጣን ለመምጣት ጌታቸው አሰፋ ደግሞ ከተጠያቂነት ለማምለጥ የታገዱት ገንዘቦች በሙሉ መልሰው እንዲወስዱ አገር እንድትበተን ሜቲኮች ዘራፊዎች በሰላም እንዲያመልጡ የሚፈልጉ እየሰሩ ያሉ አካላቶች አሉ። ዛሬም እስር ቤት ያልገቡ የናጠጡ የአዲስ አበባ ሀብታሞች በየቦታው ያሉ ሀብታሞች ጉሯራቸው የተያዘ ወርቁን መነገድ ያቆሙ፣ ቡናውን እንደ ልብ መነገድ ያቆሙ፣ ጫቱን እንደ ልብ መነገድ ያቆሙ፣ ኢምፖርት ኤክስፖርቱን እንደ ድሮ ህገወጡ ማድረግ ያቆሙ የተለያዩ ኃይሎች አሉ። ዛሬ ይሄ መንግስት ጉሯራችንን ይዟል መወገድ ያለበት ብለው ቤታቸው ቁጭ ብለው በገንዘባቸው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዳሉ መዘንጋት የለብንም። ወረመነ ከይስታይ ዲነጌሳቲን ደቺ ኦሮሞዳ ጉርጉረቻ ዝቄ ኦሮሞዳ ጉርጉረቻ ጅማፊ ቡና ከናፊ ሜሻ አላነቁፊ ባሱረት ነገደ አዳዳቲ ሚሊዮናፊ ቢሊዮናን ተበቻ ቱረ አራንተነ ነገኒ ሰኑንዲ አርካ ዳበቴ ጅራ ወሪ ሁኑንዲ ማለቀ ቀበኒፍ ገንዘብ የተያዘባቸው ሰዎች ይያዝብናል ብለው የሚፈሩ ገና ተይዘን እስር ቤት እንገባለን ብለው የሚፈሩ እስር ቤት ያሉ ከገንዘባቸው ታሽጎ ያለ እነዚህ ሁሉ ተባብረው ድል ለማድረግ ከመንቀሳቀስ ወደ ኋላ አይሉ እየሰሩ ነው፣ አልተኙም። ይሄ መታወቅ አለበት። ጀነራል አበባው ታደሰ ይሄን ተናግሮ ነበር። አዳምጡት። መከልከላቸውና የቁም እስረኛ መሆናቸው ሲነገር ነበር። ዛሬ ስለ ጀነራል ሰዓረ እዚህ የተዘበራረቀ አጋጣሚ ስለ ወንድሞቼ ትንሽ ልናገር ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። ጀነራል ሰዓረ ከኔ በፊት የነበረው ወንድሜ ብርሃኑ በደንብ ገልጾታል። ግን የተወሰኑ ነገሮችን ላንሳ። ጀነራል ሰዓረ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ፍጹም ኢትዮጵያዊ ነበር። እዚህ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ከፈለገ ይፈንዳ። ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ አዳመጣችሁ? እዚህ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ ብሏል። ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ያበጠው ይፈንዳ። ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ለምንድን ነው ጀነራል አበባው ታደሰ ያበጠው ይፈንዳ ያሉት? ለምንድን ነው ጀነራል አበባው ታደሰ ያበጠው ይፈንዳ ያሉት? ምንድን ነው ያበጠው? ምንድን ነው የሚፈነዳው? ለምን አሉ? ያበጠው ይፈንዳ ብለው የተናገሩትስ ምንድን ነው? ማሊፍ ጀነራል አበባው ታደሰዳ ወኒ ኢቴሃዶቱ አስረ ወይኒሙ በርባዳ በላንፌታ ያቡቱ ወኒ ጃኒፍ ማሊፍ የሚያውቁት ነገር አለ። ምንድን ነው እሱም? አዳምጡት። ይህን እያዳመጥክ አእምሮህን ማሰላስለ ለሁለት መቆም ካልቻልክ ሄደህ ታንቀ መሞት ትችላለህ። እኛ ስለ እውነት ነው የምንሰብከው፣ ለእውነት ነው የምንቆመው፣ ስለ ሀቅ ነው የምንቆመው። ይህን እያዳመጥክ ይህን የሚናገረውን እያዳመጥክ እውነትን ማትቆም እውነት ጋር መቆም ማትችል ከሆነ ምንም ልናረግልህ አንችልም። ምንም ልናረግልህ አልችልም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምንም ሊያረግልህ አልችልም። ብጥብጥ ልታመጣ አትችልም። በዚህ ልታመጡ አትችልም። የፈለገ ነገር ቢፈጣ እንጋፈጣለን። ፍርሃት አይደለም፣ ልመና አይደለም ያዝነው፣ እውነትን ነው ለሕዝብ እያወጣን ያለ ነው። ስለዚህ ያኝማኞች ጓደኞች እየተናገሩ ያሉት በህይወት የተረፉ እየተናገሩ ያሉትን ውጣ ስለ እውነት መቆም ካልቻልክና ጣትህንና አይንህን ለርካሽ ፖለቲካ ህዝብና ህዝብን ለማባላት ለዘላለም ቂም ብሔረሰቦች እኛ እኮ የወያኔን ወታደሮችና የወያኔን መሪዎች ስንት አባትና እናት ገለውብን እኮ ይቅር ብለናቸዋል።
ስንቱን አጥፍተውብን እኮ ከ1991 ጀምሮ አንድም ቀን ጣታችንን አልቀሰርንባቸውም፣ ይቅር ብለናቸዋል። አንድም ቀን የዘላለም ቂም ቋጥረን መጓዝ አንፈልግም። ይሄ በትክክል መታወቅ መቻል አለበት። ይሄ በትክክል መታወቅ አለበት። በትክክል መታወቅ መቻል አለበት። አዳምጡት። ጀነራል አበባው ታደሰ ካንደበቱ የተናገረው ከፈለገ ይፈንዳ። ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ እዚህ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ከፈለገ ይፈንዳ። ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ሳረ እንደ ካህዲ ተቆጠረ። እያለቀሰ እየነገረን ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ሳረ እንደ ካህዲ ተቆጠረ። በማ በወያኔ ታጋዮቹ ወንድሞቹ፣ በትግራይ ባለስልጣን በነበሩት በነ አቦይ ስብሃት፣ በነ ጌታቸው አሰፋ፣ በነ ሳሞራ፣ በነ ስዩም መስፍን፣ በነ አቦይ ፀሐዬ፣ በነዚህና እነዚህ መሰሎች ስልጣን ላይ ያሉ እና የነበሩ በጡረታ የተሸኙና አሁን ደግሞ ቁጭ ብለው እየቀሰቀሱ ያሉ በእነዚህ ሰዎችና ሌሎችም ካህዲ ተብሎ ተቆጠረ። እናስ አዳምጡት ካንደበቱ። በጥቂት ወገኖች ኢትዮጵያዊነቱን አሳልፎ እንዲሰጥ ተጽዕኖ ደረሰበት። ኢትዮጵያዊነቱን አሳልፎ እንዲሰጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ደረሰበት። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያዊነቱን አሳልፎ እንዲሰጥ ሲባል ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ዶክተር አብይን አትታዘዘው ገልብጠው ማለት ነው። መፈንቅለ መንግስት አድርግ ማለት ነው። ግደለው ማለት ነው። የነበርንበት ስልጣን ላይ እንመለስ። ጠቅላይ ሚኒስተር ነው ብለ አትታዘዘው። እንደ ምስጥ ብለው ፈንግለው ማለት ነው። እምቢ ነው ያለው። እኛ እኮ ጀነራል ሳረን የምንወደው እውነተኛ ታጋይ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጀግናና ታማኝ አገልጋይ፣ ለህዝቡ በእውነት የሞተ በመሆኑ ነው የምንወደው። ጀነራል ሳረ ላይ ያረፈን ዝንብ እንኳን አብይ በእጁ አያነሳም። እንኳን ጀነራል ሳረን ሊገለው የመጨረሻ የሚያምነው ሰው ነው ጀነራል ሳረ። የአብይ ህይወት የምትጠበቀው እኮ በጀነራል ሳረ ነው። አብይ እኮ እፎይ ብሎ የሚተኛው ለእረፍት እንኳን ሲተኛ ጀነራል ሳረን ተማምኖ እኮ ነው። ኢታማዦር ሹሙ የኢትዮጵያ ሁለተኛው ከፍተኛ ባለስልጣን ጀነራል ሳረ እኮ ነው። ባያምነው ባይተማመነው ቅንጣት ኃይል ጥርጣሬ ቢኖረው ኑሮ ዶክተር አብይ ኢታማዦር ሹም አያረገውም ነበር። ለአንድ ቀን እንኳን ለአንድ ዓመት። የመጨረሻ ቤተሰቡና ህይወቱን አምኖ የሚተኛው ዶክተር አብይ በጀነራል ሳረ ነው። ፖለቲካው ካልገባችሁ፣ ቀመሩ ካልገባችሁ አትቀላውዱ። የጠቅላይ ሚኒስተር ህይወት የሚጠበቀው በጀነራል ኢታማዦር ሹሙ ነው። የሀገር ሁለተኛ ሰው ጠባቂዎቹን፣ ምኖቹን፣ አካሄዱን ሁሉን የሀገሪቷን ሰላም ሁሉ በእጁ ነው ያለው። ጀነራል ሳረ መኮንንን ባያምነው ዶክተር አብይ ጀነራል ሳሞራን አውርዶ ጀነራል ሳረ መኮንንን የኢታማዦር ሹም አድርጎ ለምንም ነገር ለአንድ ደቂቃ አይሾመውም ነበር። ስለሚያምነው ነው፣ ስለሚተማመንበት ነው። እውነተኛ የብሔር በሽታ የሌለበት
እውነተኛ ኢትዮጵያዊነት በውስጡ ያለ ግለሰብና ጀነራል መሆኑን ከጦር ሜዳ ጀምሮ ስለሚያውቀው ነው። ለዛም ነው ታዲያ በታማኝነት ዶክተር አብይ ጋራ በመስራቱ ካዲ ተብሎ ተቆጠረ። ይፈንዳ ብሎ ጀነራል አበባው ታደሰ ያፈነዳው ይሄን ነው። ካዲ ብሎ ሲታወቅ ኢትዮጵያነቱን እንዲሸጥ እንዲክድ ግፊት ሲደረግበት ነበር። ከነማ ከነ ሳሞራ ከነ ጌታቸው አሰፋ ከነ ስዩም መስፍን ከነ አቦይ ስብሃት ከነ አባይ ፀሐዬ ከነዚህ ከሜቲክ ሌቦች ስልጣን ላይ ከነበሩ ኃይሎች እና ጓዶቻቸው የትግራይ ባለስልጣን ነን ከሚሉ ሰዎች ሁሉ ግፊት ሲደረግበት ነበር። መፈንቅለ መንግስት አርግ ብለውት ይሄን የተናገረው አበባው ታደሰ ጀነራል አበባው ታደሰ እድሜ ይርዘም። ያን ጊዜ ጀነራል ሳሞራ ሲቁነጠነጥ ይውልኝ እስቲ እቺን ቦታ ሎጂክ የሚገባችሁ ሰዎች ሳይኮሎጂካል ኦብዘርቬሽን ትምህርቱ የወሰዳችሁ ሰዎች ሳይኮሎጂ የተማራችሁ ሰዎች ካላችሁ የሰውን ፊት ማንበብ የሰውን ፊት የማንበብ ችሎታ ያላችሁ ፉለነማ ወሪ ዱቢሱ በይተን ወሪ ሳይኮሎጂ ኮርሲ ፍሮተኒ ይርተን ጅራናን ላላ ነምጭ ከተተው ይሄን ሲያወራ ጀነራል አበባው ተመልከቱት። ጀነራል ሳሞራ እንዴት እንደሚቁነጠነጥ እዩት። ያው እንደዚህ እያለ ልድገምላችሁ። ጀነራል ሳሞራ እየተመለከተ ያለው የዶክተር አብይን አይን ነው። ወደዛ ዞሮ ያየው ዶክተር አብይን ነው። የዶክተር አብይን ይሄን ነገር ሲሰማ ሪአክሽኑን ነው ለማየት የፈለገው። ቢኮዝ ሂለር ሳይኮሎጂ ተምረዋል። እነዚህ ሰዎች ያውቃሉ። የጦር ሳይኮሎጂ ተምረዋል። የጦር ስልት ላይ የጦረኞችን ፊት ማንበብ ትምህርት ቀስመዋል፣ ያውቃሉ። ስለዚህ ዞር ሲል የዶክተር አብይን ሪአክሽን ነው እያየ ያለው። ምንም የማይጠረጥረው ነገር ካለ ፊቱን ለምን ማቁነጥነጥ አስፈለገው ጀነራል ሳሞራ? ጥያቄያችን የጀነራል ሳሞራ ጀነራል አበባው ታደሰ ያበጠው ይፈንዳ ብሎ በሚናገርበት ጊዜ የጀነራል ሳሞራ መቁነጥነጥ ጥያቄ አስነስቶብኛል። ሳይኮሎጂካል ጥያቄ አስነስቶብኛል። ስለዚህ ዶክተር አብይ እና የኢትዮጵያ ደህንነት መሪዎች፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊቶች ጀነራል ሳሞራን በቁጥጥር ስር አውላችሁ ቁጥጥር ኢንቨስቲጌሽን በጀነራል ሳሞራ ላይ እንድታካሄዱ እንፈልጋለን እኛ። ቢኮዝ ኦፍ ሂስ ሪአክሽኑን አይተን ጥርጣሬ አድሮብናል፣ ጠርጥረነዋል። ለምንድን ነው እንደ ሌሎቹ ባለስልጣናት ተረጋግቶ መቀመጥ ያቃተው? ለምን ተቁነጠነጠ? ሌሎቹ ባለስልጣናቶች ቁጭ ብለው እያዳመጡ ነው። ምንም ስለማያውቁ አይደለም፣ በጉዳዩ እጃቸው ስለሌለበት ሪአክት አያደርጉም። የምትሰራው ደባ ሌላ ሰው ሲናገር ተነቃብኝ እንዴ ብለህ ነው መቁነጥነጡ የሚመጣው፣ መርበትበቱ የሚመጣው፣ መሯሯጡ የሚመጣው። ለዛ ነው ጀነራል ሳሞራ ይጠየቅልን እያልን ያለ ነው። ይጣራ፣ ኢንቨስቲጌት ይደረግ። ምንም የማያውቅ እጁ ከሌለበት ነፃ ይውጣ። ግን ጉዳዩ ጥርጥር ውስጥ አስገብቶናል። ምክንያቱም ሪአክሽኑን አይተን ሎጂካሊ ስናየው ሂ ኖውስ ሳምቲንግ ወሂ ቤካ የቹ ጀነራል ትቺ ተናቱ ቡቴ ሽርሽር ጎዳ ጅራ የቹ ተናፍ ተርካንፊ ጀነራል ትቻ ስሪደቲ ቤከሙ ቀብዲ የቹ አዴምሲሳ ቆረተሙ ቀባ የቹ ጀነራል ትቺ ኩን አዳምጡት እስቲ። በደንብ እንድታዩት ነው የምፈልገው እዚህ ጋር። በጥቂት ቡድኖች ኢትዮጵያዊነቱን አሳልፎ እንዲሰጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ደረሰበት። አዳምጡት፣ ተመልከቱት። አያችሁት ሪአክሽኑን?
ወደ አብይ ነው ያየው። ወደ አብይ ነው ያየው። ይህን ጉዳይ አብይ ሲሰማ እንዴት ሪአክት እንደሚያደርግ ከአብይ ለመረዳት ነው ወደ አብይ ያየውና የተቆራጠጠው። ዋይ በራሱ የሚተማመን ከሆነ መቁነጥነጡ ምን አመጣው? ስለዚህ ግፊት ነበር ማለት ነው። በግፊቱ ውስጥም የሱም እጅ ሊኖርበት ይችላል። መንግስት ይህን ጉዳይ እንዲከታተል እንፈልጋለን። ከዛስ ምን አለ ጀነራል አበባው ታደሰ? እንደዚህ እያሉኝ አከነና ጀቻ ቱሬ ቤተሰብ ይበተናል እንጂ ኢትዮጵያ ልትካስ አንሻል። ቤተሰቤ ይበተናል እንጂ ኢትዮጵያን አሳልፌያት አልሰጥም። ማቲትያቱ ዲገመመለ ኢትዮጵያ ደበርሴን ከኑ አባን ፈደ ሰበብ ፈደራ ዱፌ ፕራይም ሚኒስተር ተው ሶገና ኺያ ጀለቲን ቡላኒ ነጀመባፊ ጀሪ ኩን አከነ ጀነ ጭንቁ ጅራ ጀረሳኒ ባና ቤኸ ጀቻ ጅራ ያቹ ስሪቲ ጀቻ ተከተካሪዎቹ ማኒ ከማን እኔ መሪና አክብሪ እስከሞ ድረስ በኢትዮጵያዊነት ሳልደራደር እሰራለሁ አለ። እንግዲህ እውነቱ ይሄ ነው። ማንም ይምጣ ማንም አክብሬው እስከ መጨረሻው ሰዓት በኢትዮጵያዊነቴ ሳልደራደር መሪዬ ነው ብዬ አገለግላለሁ እስከ ሞቴ ድረስ ብሎ ነው የሰራው። ጀነራል ሳረ በዛ መልኩ ነው የሞተው። ስለዚህ በዚህ ቅንብር ውስጥ የተወሰኑ የትግራይ ልጆች፣ የትግራይ ዘራፊዎች በትግራይ ስም ስልጣን ተቆናጥጠው ሀብት የኢትዮጵያን ሀብትና ንብረት ሲዘርፉ የነበሩ ለህግ አንቀርብ ብለው ፈርጥተው በትግራይ ውስጥ ተደብቀው ያሉ የትግራይ ምሽግ ውስጥ ተደብቀው ያሉ የተወሰኑ ሰዎች ከዚህ ደባብ እጃቸው ከጀርባ እንዳለ ፍንጭ አሳይቷል። ይሄ አብን በትክክለኛው ተሳታፊ እንደሆነ 100% ታውቋል። ጀነራል አሳምነው ጽጌ አቀናባሪ፣ አደራጂ፣ ፈጻሚና ከዋኒ መሆኑን ከሃዲ ገዳይ መሆኑ ተረጋግጧል። የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔር ብሔረሰብ በሙሉ ይሄን አውቆ እውነታው ይሄ ነውና በዚህ ላይ የሀገራችንን ሌባ ሌባ ብለን የሀገራችንን ገዳይ ገዳይ ብለን ወደፊት የምንራመድበትን መንገድ ነው ማሰማራት ያለብን እንጂ ብሔር ለብሔር አማራውን ከኦሮሞ ጋር፣ ኦሮሞውን ከትግሬ ጋር፣ ትግሬውን ከአማራ ጋር ለማስጨፍጨፍ የምናደርገው ሩጫ ኢትዮጵያ ወደፊት አያራምዳትም። ሰላም ለማንም አያመጣም። በኦሮሚያ ውስጥ ያለ ስንት ትግራይ ተወላጆች አሉ፣ አንዳቸው ተባረው አያውቁም። በአማራ ክልል የነበሩ ስንት ትግራዮች ናቸው ተጭነው በመኪና ከአማራ ክልል እንዲባረሩ የተደረጉት? በኦሮሚያ ተደርገው አያውቁም። ወደ ትግራይ የሚሄድ እህልና በግና ከብት ስንቱ ሲዘረፍ ነበር። ወዳጅ አትምሰል። እኛ አማራም ከትግራይ ጋር እንዲጣላ አንፈልግም። ትግራይም ከኦሮሞም ከምኑም ብሔር ብሔረሰብ ጦርነት እንዲነሳ አንፈልግም። አይጠቅመንም። ገዳይን ግን ገዳይ ነው እንበል። አይ ጦርነት ያምረናል ካልክ ድፈር፣ የእጅህን አግኝተህ ታርፋለህ። ድፈር፣ የእጅህን አግኝተህ ታርፋለህ። ዳትሴት አንፈልግም። ለሚፈልገን ግን አናጎበድድም። እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ እንመክታቸዋለን። እንደ ብሔር ብሔረሰቦች እንበክታቸዋለን። እንደ ብሔር ብሔረሰቦች እናስበረክካቸዋለን። ትግላችን ወደኋላ የምንመለስበት አንዳችም አቅጣጫ እና መንገድ የለም። ህብረታችን ከሁሉም የጠነከረ ነው። ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት ቆመን ዘራፊ፣ ቀልባሽ፣ መፈንቅለ መንግስትን የሚከነውኑ የአብን የእስክንድር ነጋ እና የነ ዶክተር ጫሜ የነ ጌታቸው አሰፋ ቅንብር ኃይሎችን ሁሉ መቃወም መክታት መቻል አለብን ማለት ነው። ኡጋዳቱ ኢሲቴና ዱለው መንኑ ረገገ ፍራ ዶርኩ ደንደው ቀብናቹ አደጉተኛፍ ከራበኑን ተሰ ረፉን ቀብ በቃ ሁንደ ከይሰት ሂርማቹ ኢትሱን ድርቀመ ከኛቹ አራፋ ስረቲን ዳባ አመሰግናለሁ። አንድ ዛተ ካውሊን ቱሬ ረቢ የቻን ይስንጃለዳ ረቢ አና ኡሜ ይስን ኡሜ ፊ ናፊ ይስኒስ ፉለሳ ዳበቹ ተኙ የቻን ይስንጃለዳ ጉያ ጋሪ ቀባዳ ሼር ጎዳ ወሊንጋ ወልጭና ዳበዳ ወሊቱምሳ ወልገርጋራ ወሊራዲና ዶርካ የሮ ተነኸይሳ ደበሩ ተኩማዳን ተየቱ ዳምሰ ከኛቹ ገለቶማ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።